أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. नैनी दर्स की इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत हिजर पारा नंबर 14 रुको नंबर 2 आयात नंबर 21 22 23 24 25 पिंजा आयातुन चैन वेले केंगी दिनमख की आयात के तीर शु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे मंगा तासु द पार हम असबाब द ज़वन द रिज़्क़ चैन पैदा कड़ी ओ आगे सावरो आगे मखलूक द पार हम चे द कमी द पार तासु रिज़्क़ वर्कौन की नहीं नवज़दे आयात की अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई आयात नंबर 21 की व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु द इंसान द ज़रूरत मुतालिक जिसुमरा हम शिजुना दी द दे टोलु ज़मुंग सर खजानी दी वाफिर मिक़दार बानी दी और द दे पौर कोलु बानी अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़ु क़ादिर हम यम जी इंसाना बंदियान सोरच हम मखलूक दे नो दे टोलु ले ज़ोर को सही मुस्लिम और जामे तिरमिज़ी जिल्द सानी द दे द्वाणों के जैन आगादिस मौजूद दे दागे रिवायत मफ़हूम दादी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आगा फरमाई लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व रुतबकुम व याबिसकुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में कचर तस्तासो अवलनी उरुस्तनी इंसानान पेरियान वच लामदा दा टोल चैन आगा पर यौ मैदान की रागुणशी और दी टोल ज़मानत ने नागा हर यौ सड़े द अखपल ज़रूरत और हाजत पर कदर बांधी उगाड़ी और जी दे टोल लचने नागा द दी द ज़रूरत और द कदर हाजत पर बिनाद बांधी और हम कम नुपदी के अल्लाह जमा पर ख़जानों के दुम्र कमे नाराज़ी लक सड़े च पर समंदर के स्तन चने नागा डूब के और बेरा वखी और दिस्तन सरचदा कम कतर वलेगी अल्लाह दुम्र चनैनो आगा जमा पर ख़जानों की कमे चनैनो आगा नाराज़ी जमा सर द हर शी चनैनो आगा वाफिर मिक़दार दे दागी चनैनो आगा ख़जानी दी आई की कमे निश्ते वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दर मालूम और ब्या अल्लाह पल एहसान जिक्र गई जुचनैनो आगा तासु द पारा दा उबचरा लेगम द आसमान द बारानुन द तकोम नु द जु पयो मालूम अंदाज़ा सरा कोम द पारा द दी चिस्तासु फ़ायदे पिचैनो आगा वशी उस उगोरे कचर तचनैनो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त संग दा निज़ाम चनैनो आगई पैदा करे दे और ब्या दगी अर इंसान दाग द ज़रूरत पर कदर जागा सुमर उब पकारी गया का उबोर के अल्लाह पाको और द टोल हर स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान लो के बगैर चैन आग द स मुशक्क़त ना बगैर द स माल खर्च के दलो बगैर चैन आग द स पैसों ना लेकिन संग चे आयत नंबर 22 की वसर अल्लाह वही व अरसलना रियाह लवाक़िहा और मंग चैन आग ले गली दी मंगा अर्रियाह हवागानी लवाक़िहा डकी द उबोना फ़अंज़लना मिनस समाई माअन ब्या मंग चैन आगरा वरवली द आसमान नचनैन उबा फ़अस्क़ैनाकुमूहु और दगा उबा मंग तासु बानी इसको वमा अंतुम लहु बिखाज़िनीन और तासु ने द दगी उबो चैन ज़ख़ीरा कौन की ददी चैन आगा जमा कौन की उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुदरत तो गोरे नो अल्लाह जल्ल जलालुहु पज़मा का बांधे तकरीबन चैन आगा 73 चैन आगा हिस्सों उबा पैदा करी बेज कल दुमरा उबा अल्लाह जल्ल जलालुहु पैदा करी नो पदगी उबो की चूका तलेशी नो ब्या अक्सरियत उबो चैन आगा तरवे अल्लाह पाक पैदा करी दागी न पटनु नो माल के चैन आगा उजियो दागी त्रिवाले त्रिख्वाले चैन आगा ख़त्मी की ना उस दे कि अल्लाह सुमर लई हिकमत दे गोर दस्तूर दुनिया च सुमर हम से आगा सदी
ګندګي ده دا ټوله چې دی نو هغه سمندر ته ځي. بیا په سمندر کې د وچوبې نه زیات چې دی نو هغه ساوري دي، زیات چې دی نو هغه ځناور دي. په وچوبه باندې چې موږ ته څومره معلوم دی یا ښکاري د دې څو چنده سیوا چې دی نو هغه انسانان د هغې دا ټول شیزونه دا په سمندر کې د هغې نه ډېر دي. بیا دغه ټول په دغه سمندر کې چې نو هغه مري هم د هغوی ژوند هم دی، د هغوی هر څه پکې دي. نو دغه اوبه الله رب العزت دومره چې نو هغه څه دی مالګیجنې پیدا کړي چې دا ټول هر څه کېږي خو په هغې کې بدبوی نه پیدا کېږي. او بیا د دې ښارونو دا ټولې ګندګۍ چې نو هغه دا بالکل هغې ته ځي او په هغې کې لکوټې چې یو شل چې نو هغه پټه لاړ شي نو د دې هغه ټول هر څه اثر الله پاک ختم کړی. بیا د دغې نه وروستو د انسان دا خو نو هغې دا وکړه چې د انسان له الله پاک چې نو هغه فضا ښکلې کړه، پاکه یې کړه. ولې که پاکې اوبه تو په یو ځای باندې چې نو هغه راجمع کړي او دا تا په یو ځای داسې تالاب شوي په لږ وخت کې دا دومره زر چې نو هغه خوږې اوبه څښا کېږي چې بیا سړی چې نو هغه څه کېږي ژوند هلته ګرانېږي. تاسو ګورئ اکثر چېرته څوک کور نه ځي غسلخانه کې چې نو هغه بالټي کې اوبه پاتې کېږي نو بالټي کې دا لوټه پرته یې اوبه یې ده چې یو 2 ورځې وشي چې بیا خلک هغه لوټه یې دا کوي دا خوینه شوي بیا هغه اوبه چې نو هغه بیا خراب شوي دغه لوټه چې نو هغه بیا خوینه شوي هغه بالټي دا دومره زر خوږې اوبه خرابېږي. بیا یې دې ساعت وشو بیا د دې نه سیوا کېږي. بیا دغه شانتې الله رب العزت دغه اوبه بیا راواخلي چڼې کې الله پاک چې نو هغه سلی ته حکم وکړي دغه نه بخارات چې نو هغه اوچت شي. بیا دغه سلی چې نو هغه دا وریځو په شکل کې یو بل سره یو ځای کړي. بیا په هغې کې چې نو هغه یخوالی پې سیوا شي دې کې چې نو الله پاک اوبه پیدا کړي، باران چې نو هغه کې پیدا کړي. بیا دغه باران چې کومې علاقې ته څومره ضرورت وي د هغې په قدر الله پاک په دغه سلی په ذریعه هغه ځای ته ورسوي. بیا چې کله باران چې نو هغه کېږي نو دا اوبه راځي نو وس دغه اوبه دا د انسان داسې ضرورت دی چې دا روزانه د ضرورت دی. هر ورځ د څښاک ته هم ضرورت راځي، د اودس ته هم راځي، غسل ته هم راځي، جامو اینځلو ته هم راځي، لوښو اینځلو ته هم راځي، د ټولو شیزونو کې په مخه. نو وس چې کله دا اوبه د انسان له الله پاک ورکولې نو بیا د هغې څومره د رحم معامله الله کړي که دا ټولې اوبه وله په یو ځای ورکولې یا د میاشتې اوبه یا د هفتې اوبه یا د 2 یا د 3 بیا به انسان لاول خدا ځان سره ذخیره کولی نه شوي. بالفرض که د ذخیره کړی هم وی نو ما تاسو ته خوږې اوبه خرابېږي زر بیا به د هغې نه چې نو فایده نه اخیستلی کېدله. نو الله رب العزت دغه اوبه چې نو هغه را ووری د اسمان نه د انسانانو چې څومره ضرورت یې ځناورو چې څومره ضرورت یې نباتاتو شجرات چې څومره ضرورت یې د هغې په قدر خو بزمکه کې بیا الله رب العزت د هغې ترتیب مختلف کړي. لاول چې نو هغه د هغې نه واوره جوړه کړي ګلی چې نو هغه جوړه کړي نو دا واورې هر څه چې نو هغه وشي د غرونو په سر باندې الله پاک دغه ذخیره کړي. هغې ځای ته نه ګندګي رسي نه ورته سیلی رسي نه ورته څښاوالی چې نو هغه رسي دومره اوچتې پاکې محفوظې کړي الله پاک. بیا د دغې نه وروستو ښکته چې د اوبو ته د انسان ضرورت وي نو که په هر ځای کې خوړ او دا داسې د ډایرک یو دم راتلی نو بیا به ډېر خلک چې نو مستفید کېدل او ډېر خلک چې نو هغه به بیا پاتې کېدل. نو بیا الله رب العزت د بعضې خلکو د پټو د هغوی چې نو هغه د دې شیزونو ضرورت کېږي نو څه د لښتو د خوړونو د سیندونو په شکل کې را اوبئ، څه د ځمکې کې دننه الله پاک چې نو هغه پایپلاین چې نو هغه خور کړی دی په دې ځمکه کې دننه رګونه چې نو هغې جوړ کړي دي نو باران اوبه دا په یو ځای کې وشي او د هغې باران اثر او د هغې هغه اوبه ښکته بل ځای ته راشي هلته د کوهي په شکل کې بیا یا چې نو هغه د خلک کوهي وغیرو کنې د هغې په شکل کې دا خلک را آلني او دا خپل ضرورت په طور باندې څومره چې د ضرورت کېږي حق یې امر استعمالوي او دغه اوبه الله رب العزت په دغې ځمکه کې دننه چې نو هغه فلټر کوي او پاکې ساتي. ولې که دا ټولې اوبه چې نو هغه د سیند په شانتې وي جو روانې به تلې برانه یا د ټولې اوبه د تالاب په شانتې وي جو په دې کې مختلفې ګندګۍ چې نو هغه ارتاوېدلې بیا به چې نو هغې نه فایده نه اخیستلی کېدله. نو الله وایي دې نظام ته زما وګوره تاسو د دغې اوبو دپاره چې نو موږ د تاسو باندې دغه څکو وما انتم له بخازنین. که دا یو خبره مې ته صرف حواله کړه چې ستاسو څومره ضرورت د اوبو راځي دا ځان له پخپله ذخیره کوي. در کوم به هم زو باران به د باندې هم زو کوم راورم به درته هم زو خو د ځمکې دغه نظام زه ختم کم او تاسو ته ویم چې دا اوبه ستاسو د میاشتې اوبه درالې ځان نه چې نو هغې قابو کوي
نو چا د میاشتې اوبه هم ځان له نشو پیدا کولی. نو الله وایي دا دومره نعمتونه احسانونه مې کړي لکه څنګه چې صورت واقع کې الله پاک وایي. نو بیا الله پاک وایي افلا تشکرون، تاسو شکر نه وباسئ، د خدای شکر چې نو هغه ادا کوي، د الله رحم ته چې نو هغه وګورئ. و انا لنحن نحيي ونميت، مونږ چې نو هغه ژوند ورکوو، مونږ چې نو هغه مرګ راولو. ونحن الوارثون، او مونږ د دې ټولو هر څه چې نو هغه وارثان یو. دنیا کې ماته چې نو ارضي طور باندې چې تسلط درکړی دی، خو در حقیقت الله وایي د دې ټولو شیزونو وارثان مونږ یو. دا ټول خلک چې نو هغه به پناه شي، او دا ځمکه هر څه به یو الله ته چې نو هغه په واله شي. الله نه ما سوا به بل څوک نه وي. الله به وایي لمن الملک، چا د پاره چې نو هغه د نن ورځې بادشاهي ده. څوک به داسې نه وي چې الله له جواب ورکړي. مخ په ځمکه چې نو هغه نومې بني آدم یو شی چې نو هغه به نه ښکاري. بیا به الله په خپله وایي لله الواحد القهار. مونږ په خپل مشاهده مګورو، زمونږ نه مخکې په دې ځونو باندې زمونږ پلار زمونږ نیکه چې نو هغه دعوې کولې نه، دا زما ځمکه ده، زما پټی دی، زما باغ دی، زما دکان دی. نن هغه کم دی، د هغه پکې نوم نشان شته، چاته یاد دي. وروستنی چې دا کم راځي ته به پیژنم نه چې دا چا و د چا نه دی. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین. الله وایي بېشکه مونږ چې نو هغه په علم کې دی، کم چې وړاندې خلک تللی دي او کم چې وروسته دي، دا ټول زموږ په علم کې دی. مستقدمین او مستاخرین نه څه مراد دی؟ نو دې کې ډېر شي چې نو هغه اقوال دي، ټول قولونه په خپل خپل ځای صحیح دي. بعضې حضرات وایي لقد علمنا المستقدمین، د دې نه مراد چې نو هغه کم کسان چې په دنیا کې دي، نو دا دې مراد دي. مستاخرین کم چې وروسته دنیا ته راتلونکي دي، نو هغه دې مراد دي. دویم لقد علمنا المستقدمین، کم کسان چې وفات شوي دي قبرونو ته چې نو هغه تللی دي. ولقد علمنا المستاخرین، د مستاخرین نه مراد کم چې لا اوس په دنیا کې دي، ژوندي دي، مړه نه دي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دغه معنی کړې ده. درېیمه معنی لقد علمنا المستقدمین منکم، هغه کسان چې کم د مانځه په اولني صف کې وردېږي، د جهاد اولني صف کې وردېږي، د هغې د فضیلت حاصلولو کوشش کوي. الله وایي دا هم موږ ته معلوم دی. ولقد علمنا المستاخرین، دا کم چې رو کېږي او شاته شاته کېږي او شاته چې نو هغه کوشش کوي، الله وایي دا هم ماته معلوم دی. امام اوزاعي رحمت الله علیه، امام قرطبي رحمت الله علیه چې نو هغه دغه معنی کړې ده. ولقد علمنا المستقدمین منکم، کم چې وړاندې ستاسو نه چې نو هغه تللی دي، دنیا نه چې نو هغوی رخصت شوي دي، چې نو هغه هلته رسېدلي دي، نیکان او صالحان. ولقد علمنا المستاخرین، کم چې معیسیت ګناهګار او دی دي وروسته دي، دوی به جهنم ته چې نو هغه ځي. نو لقد علمنا المستقدمین نه مراد نیکان، ولقد علمنا المستاخرین نه مراد هغه چې نو هغه سره بدان خلق دي. الله وایي دا ټول زما په علم کې دي. وان ربک هو یحشرهم، او بېشکه ستا رب چې نو هغه د دوی به حشر وکړي، دوی به ټول راجمع کړي. انه حکیم، ځکه هغه د حکمت خاوند دی، د ټولو له یو ټیم سره نو هغه ښودلی، علیم او پوهه دی. الله نه چې نو هغه څوک خطا کېدی یا پاتې کېدی نه شي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وَإِن مِّن شَيْءٍ، او نشته هیڅ یو څیز، الا عندنا مگر مونږ سره چې نو هغه دی خزائن او خزانې د هغې. وما ننزله، او مونږ نه نازلو هغه الا بقدر معلوم، مگر په اندازې مقرر معلوم سره. وارسلنا الرياح، او لېږلې مونږ هواګانې لواقها ډکې د اوبونه. فانزلنا، پس راولېږلو مونږه من السماء له اسمان نه ماء اوبه. فاسقیناکموه، پس څښلې دې مونږ تاسو ته هغه، یعنې هغه اوبه. وما انتم، او نه یې تاسو له دغې اوبو بخازنین جمع کوونکي. وانا لنحن، او بېشکه هم مونږه نحیي ژوند ورکو، ونمیتو او مرګ ورکو، مرګ راولو. ونحن، او مونږه الوارثون وارثان یو. ولقد علمنا المستقدمین، او بېشکه مونږ ته علم دی د مخکیني خلکو، منکم له تاسو نه. ولقد علمنا المستاخرین، او بېشکه مونږ ته علم دی د مستاخرین د وروستنو. وان ربک، او بېشکه ستا رب، هو یحشرهم، هغه به جمع کړي دوی، حشر به وکړي د دوی. انه بېشکه هغه الله حکیم، د حکمت خاوند دی، علیم او پوهه دی.